ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਸਯੂਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ डिपार्टमेंट है जिहड़ा उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट ਨੂੰ प्रपोजल भेज दिता है, एक बजट तैयार करके दिता है क्योंकि पंजाब ਦੇ 17 ਵਿਧਾਇਕ इस तरह ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ। मैडम 17 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ प्रपोजल भेज ਦਿੱਤੀ है, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 17 ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ? देखिए, विधायक विधायक ही हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो किसी और पार्टी से हैं, विधायक विधायक ही हैं। तो ये नहीं होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिनके पास भी खस्ता हालत में गाड़ी है उनको हम लोग नई गाड़ी देने की कोशिश करेंगे। ਸੋ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੂਮੋਟੂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ नहीं ਹੈਗੀਆਂ? नहीं, कंप्लेंट्स भी बार बार मेरे पास काफ़ी कंप्लेंट्स भी आई हैं। मेरे पास खुद एमएलएज आए हैं जिन्होंने कहा है हमारे पास ऐसी गाड़ी हैं जो कि हम बहुत कम किलोमीटर चल पाती है और रुक जाती है बीच में, और फिर हम लोगों का वक्त भी बर्बाद होता है, तो हम लोग टाइम पे मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमें हमारी गाड़ियों को नई दें या फिर जो बेहतर हालत में हो वो दें। हम ये भी देख रहे हैं जो बेहतर हालत में गाड़ियां हैं उनको हम लोग निकालें और उनको कुछ थोड़ा बहुत रिपेयर करके उनको हम लोग एमएलएस को दें, और जो बिल्कुल ही खस्ता हालत में है उनको हम नई गाड़ियां दें। ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਨਾਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ? नहीं, अब मैं नाम तो आपको नहीं गिना सकती क्योंकि अगर मैं आपको एमएलएस के नाम लूंगी तो फिर अभी वहाँ पे रौला पड़ जाएगा कि इन एमएलएस को गाड़ियाँ मिलने वाली है। मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि मैं हर एमएलए को, हर उस एमएलए को हम लोग गाड़ी दें जिसके पास खस्ता हालत में गाड़ी है। तो हमारी अभी तो 17 से शुरुआत है, हम लोग कोशिश करेंगे आगे चल के सारे ही एमएलएस को हम नई गाड़ियाँ देने की कोशिश करें। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है ਜਾਂ ਵਰਬਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ है? कितने स्टेज की है? नहीं, चर्चा हुई है हमारी उनसे, तो उन्हें कोई इस बात पे फिलहाल तो कोई इतना एतराज नहीं है। ये जो 17 गाड़ियों की हमने चर्चा की है तो उनको अभी कोई इस बात पे एतराज नहीं है, तो मुझे लगता है वो इसको अप्रूवल दे देंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਡਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ नहीं है। अगर देखो फाइनेंस मिनिस्टर को ये लगेगा कि खजाने में अभी कोई ऐसा पैसा नहीं है तो वो हमें वापस कर देंगे, पर फिर हम डिपार्टमेंट ये सोचेगा कि हमने जो पैसा है कहाँ से इसको मुहैया करवाना है, कहाँ कैसे लेना है। हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से इसको करेंगे, फिर भी परमिशन हमें उन्हीं से लेनी पड़ेगी। अगर हम कहीं से लोन लेते हैं या कुछ और जुगाड़ करते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम उन विधायकों को तो गाड़ियाँ पहुँचे जिनके पास बिल्कुल ही खस्ता हालत में है। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਲकुल ही खस्ता हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ है जो चलन लायक ही नहीं? देखिए 10-12 विधायक तो हैं ही ऐसे जिनके पास बिल्कुल ही खस्ता हालत में गाड़ियां हैं, तो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम नई ले सकें उतनी हम नई ले लें, बाकी को हम रिपेयर करा के अगर वो अच्छी हालत में होती हैं रिपेयर करवा के वो हम लोग दे दें। अगर नेबरिंग स्टेट्स की गल करिए मैम, हरियाणा दी, हिमाचल दी, सो एमएलएस ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट डिपार्टमेंट ने इस पे भी चर्चा की है? नहीं, इस पे अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई है क्योंकि पहले से ही पंजाब सरकार जो है हर एमएलएस को गाड़ी देती है, तो ये पहले से ही है, इसीलिए हमने इस पे कोई चर्चा अभी तक तो नहीं की है।
ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ? बस एक आध मीटिंग ही हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लागू कर देंगे। अब ये तैयारी है, हमारी मुकम्मल तैयारी है। काफ़ी हम लोगों ने मीटिंग्स इस पे की हैं, जहां हम लोग इसको रिलैक्सेशन लोगों को जितनी दे सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन होगी कि हम लोग इस चीज़ को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, हम वहाँ पे देंगे। लेकिन जहाँ पे हमें लगेगा कि लोगों की जान को खतरा है, वहाँ पे हम सख्त कदम उठाएंगे। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखें, जो मिनिमम जहाँ पे हमें गुंजाइश दी गई है सेंटर सरकार ने, जिन पॉइंट्स पे हमें गुंजाइश है, उसमें हमने देखना है कि इसको मिनिमम कितना कर सकते हैं हम, तो उस पे हम लोग थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ? नहीं, वो अब ये बात की बातें हैं। पहले अभी एक और मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में हम लोग फैसला करेंगे कि अगर ये उसमें प्रोविज़न है कि हम लोगों को सेंटर सरकार को इन्फॉर्म करना है तो फिर हम लोग वहाँ भी करेंगे, अगर नहीं करना है तो फिर हम एज इट इज़ उसको जैसे हम लोगों ने मीटिंग्स के हिसाब से की है, तय किया है, उसको लागू कर देंगे। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਡੇਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਮ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। 1-2 दिन में हो जाएगी। एक ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ? 2 या 3 ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। चलो 1 तो 3 दिनों तक हो जाएगा। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਐਸਯੂਵੀਜ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਵੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ABP ਸਾਂਝਾ।